मेरा नां आरती है। मेरी ये दुख भरी कहानी मेरी मनुष्यत का सब तो वड्डा सच है। मैं एक एवें दी कुड़ी हाँ जिस दी जिंदगी विच दुखों के इलावा कुछ नहीं। मैं बाहर दी दुनिया नहीं देखी सी ते ना ही मैनू लोकां नूं मिलन दिता जांदा सी। मेरी उम्र 22 साल है। मैं नेपाल विच रहण वाली एक बदकिस्मत कुड़ी हाँ। मैं जवान हो चुकी हाँ पर मेरी माँ मेरा विआह नहीं करा रही सी। मैं अपनी माँ तो बहुत तंग आ गई सी, बल्कि वो मैनू घर तो बाहर तक नहीं जाण दिंदी सी। मैनू घर विच हमेशा ही कैदियां की तरह कैद करके रखा जाता सी। एक दिन मैं माँ तो लुक के एक मंदिर विच प्रार्थना करन चली गई। उत्थे मैं एक बाबा नूं देखा। मैं उस बाबा नूं कहा, बाबा जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत परेशान हाँ। मेरी माँ मैनू घर विच कैद करके रखती है, इत्थों तक कि मेरी जवानी दे उम्र विच भी वो मेरा विआह तक नहीं कराउणा चाहुंदी। पर जिवें ही उस बाबा ने मैनू देखा, उस दियां अखां लाल हो गईयां ते वो चीकदे होए कहण लग्या, तेरी वजह नाल तेरे घर वालियां ते मुसीबतां दे पहाड़ टुटण वाले हन। जा तू इत्थों चली जा। वो बाबा अपनी जगह तो उठ के भज गया। मैं बहुत परेशान हो गई सी। मैनू लग्या ये बाबा पागल है। पर मैं जिवें ही घर विच दाखल हुई तां मेरे सिर ते आसमान टुट पिया, क्योंकि मेरा नां आरती है। मैं दुनिया दी उन्हां खुशकिस्मत कुड़ियां विचों एक हाँ जिस कोल पैसा ते खूबसूरती तां जी भर के मौजूद सी। पर कहंदे हन कि दुनिया विच कोई भी पूरे तरीके नाल खुशकिस्मत नहीं हो सकता। मेरे नाल भी कुछ एवें ही होया सी। मेरी खूबसूरती दी वजह नाल मेरी मां नूं हमेशा मेरी चिंता ही लगी रहिंदी सी। ना ही वो मेरा विआह करना चाहुंदी सी ते ना ही वो मैनू किते आउण जाउण दिंदी सी। जदों भी उन्हां नाल इस बारे गल करदी है, मैं किते बाहर जाना चाहुंदी हाँ जां फिर बाजार जाना चाहुंदी हाँ, मैनू जाण दिओ, तां वो मैनू सख्ती नाल मना कर दिया करदी सी ते कहंदी कि तैनू नज़र लग जावेगी। मैं उन्हां दी गल सुण के उदास हो जांदी सी ते बहुत सालां तो मैं अपने ही घर विच कैदी बन के बैठी रहिंदी। मेरा हर जगह जाना बिल्कुल ही बंद कर दिता गया सी। वजह सिर्फ ये सी कि मैनू नज़र लग जावेगी। पर पहलां इदां बिल्कुल नहीं सी। बचपन विच भी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी, पर उदों मैं हर जगह जा सकती सी। मैं सोचती सी कि बचपन विच तां मैनू कदे नज़र नहीं लगी, तां फिर हुण नज़र क्यों लगन लगी सी। माँ कहंदी, बचपन की गल कुछ होर हुंदी है, हुण तू जवान हो गई है। मेरे दिन इदां ही घर दे काम ते उदासी विच लंघ रहे सी, क्योंकि मेरी जिंदगी विच रोज़ दे कम्मां तो इलावा होर कोई कम नहीं सी। पढ़ाई भी मैं बहुत साल पहलां ही छड्ड दित्ती सी। इन्हां दिनां मेरे घर वालियां ने मेरे वड्डे भरा दा विआह तय कर दिता सी, तां घर विच रौनक लग गई। वैसे तां एक भैण अपने भरा दे विआह ते बहुत ज़्यादा खुश हुंदी है, पर मेरी खुशी तां इस वजह तो भी ज़्यादा सी कि मैनू अपने दोस्त ते बाकी खानदान दीयां कुड़ियां नाल मिलण दा मौका मिल रहा सी ते मैं उन्हां नाल बहुत सारियां गल्लां भी करूँगी। इसलिए तां मेरी खुशी दे ठिकाणे ही नहीं सी। पर जिवें ही मेहमान साडे घर रहण लई आउण लगे तां मेरी माँ ने मैनू सख्ती नाल मना कर दिता ते कहा कि किसे नाल भी ज़्यादा दोस्ती करन दी जरूरत नहीं है। जे वो तैनू बाहर लै जाण दी जिद करन तां तू साफ मना कर देना, मैनू जवाब देण दी जरूरत ना पवे। मैं उदास होकर रह गई, पर फिर भी मैं खुश सी। मेहमान घर आके रहण लगे सी तां मेरे कुछ कज़न ने मैनू कहा कि चल शॉपिंग करन चलदे हां। पर मैं माँ दी दस्सी गई गल ते गौर करदे होए उन्हां नूं मना कर दिता। पहले दूजे दिन मना करन दे बाद तीजे दिन वो मैनू जबरदस्ती अपने नाल लै गए। वैसे तो उन्हां दी जबरदस्ती ज़्यादा नहीं सी, पर मैं खुद भी उन्हां दे नाल जाना चाहुंदी सी, क्योंकि उस दिन मेरी माँ भी घर विच नहीं सी। मैं सोचा कि मैं चली जावां। ठीक होया माँ घर विच नहीं है, इसलिए उन्हां नूं पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने शाम नूं वापस आना। इत्थे विआह दे मौके ते घर दे काम ही इन्ने ज़्यादा हुंदे हन कि उन्हां नूं मेरे वल ध्यान देण दा मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद मैं घर तो बाहर निकल के बाजार आई। मैनू हर चीज़ नवीं ते खूबसूरत लग रही सी। मैं बहुत खुश दिली नाल हर चीज़ नूं देखदे होए अपने लिए खरीददारी भी कर रही सी। हुणे मैनू बाजार आए कुछ ही समा होया सी कि मैं एक जगह ते देखा जिथे लोगों की भीड़ लगी हुई सी। मैं सोचा इत्थे इदां दा की हो रहा है जो लोग इन्नी भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। ये गल जानन लई मैं भी उस भीड़ दे कोल पहुंची तां मैनू पता चलिया उत्थे एक बुढ़ा फकीर बैठा है ते औरतां अपने लिए उस तो दुआवां करवा रही हन। मैं एक औरत नूं पुछया इत्थे की हो रहा है, तां वो बोली ये एक बुजुर्ग बाबा है जिस लिए भी ये अरदास करता है
ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਮ ਜਿਹਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿল্ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚਾਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ।
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਮਾਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਰੋ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਆਖਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਆਦਮੀ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੁੜੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ
ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਖੁੰਖਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਫ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿল্ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਮਾਰੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਟਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਣ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਨਹੂਸ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੀਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਤੂਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਵੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਮੁੰਡਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਕਣ ਚਿল্ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਂ, ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ناکਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ, ਆਖਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਤੂਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਈਏ। 10 ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰ ਗਈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।